ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. Hello, good morning, friends. Welcome to online classes. So, for semester basic English syllabus is like this. So, this semester I got one text, that is The English Teacher. It's a novel by R.K. Narayan, a great Indian writer in English who writes both in Kannada and English. And apart from this text, that is a novel, you got grammar and composition. In the grammar section, you got correction of errors, and focus will be given on the use of articles, prepositions, numbers, that is singular and plural, subject verb agreement, question tags, pronouns, adjectives, adverbs, homophones, and homonyms. And the second topic in the grammar section is direct and indirect speech. Third topic in the grammar section is active and passive voice. And the last one is the essay writing on current issues or current problems. So this is the syllabus of 4 semester. Remember, only one novel which will bring you 50 marks, and rest of the 30 marks are allotted on grammar and composition. Now let us move on to the pattern of question paper. The pattern of question paper is like this. So question number 1 would be object type questions on the text, that is a novel. So 10 1-mark questions will be asked on the novel, The English Teacher. The second question, comprehension questions, you have to answer in a sentence or two. It will bring you one question will bring you 2 marks, and 5 questions will be asked to you, and you have to answer all the 5 questions, and all the 5 questions will carry you 10 marks. The third question will be on the novel, that is essay type question on the novel. 2 questions will be asked, and out of 2 questions you have to select any one. You have to answer only one question, which will bring you 10 marks. And the fourth question will be again on the novel. It is essay type question on the novel. Here also you have to answer only one question, and you get the 2 questions in the question paper, and you have to select any one question, and that will also carry you 10 marks. And question number 5 will be on the novel, that is short notes on the novel, and 4 short notes will be asked, and out of 4 you have to select any 2, and 1 short note will carry you 5 marks. So totally 2 short notes will bring you 10 marks. So 5 questions on the novel carry you 50 marks. So that is the end of your novel, that is The English Teacher. And question number 6 will be on grammar, that is correction of errors. And here you have to note that so compulsory 1 questions from each of the above mentioned topics, that is use of articles, prepositions, numbers, subject verb agreement, question tags, pronouns, adjectives, adverbs, homophones, and homonyms. So you'll be given 10 incorrect sentences. You have to find out the mistake in the sentence and to correct the sentence. And on the surface level, on the external level, all the sentences seem as if they are correct, but grammatically they carry some mistakes.
Your job is to identify the mistake, error, and you have to rewrite the sentence grammatically correct. And question number 7, that is on direct and indirect speech. So here will be given 5 sentences, and all the sentences are in the direct speech, and you have to rewrite them in indirect speech. That will carry you 5 marks. Then question number 7b will be on active and passive voice. Active and passive voice. That will carry you 5 marks. And again here 5 sentences will be given to you, and we have to change the voice. If the sentence is in active voice, you have to change this into passive voice. Similarly, vice versa. Essay type, that is question number 8 will be on essay writing. You have to write the essay on the given topic, that is burning issues or burning problems or the current topics. That will carry you 10 marks. So this is the syllabus. Remember, only one novel, the English teacher, plus grammar. So the English teacher, it is a very interesting novel. The story of English teacher Krishna, and throughout the novel, he suffers a lot, and it is the life story of the English teacher Krishna, and it is taken to be the autobiographical novel of R.K. Narayan. ಸೊ ಮಿತ್ರರೇ, ಹೋದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಯೋಗ್ರಫೀಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಇದೆ. ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಹೆಸರು ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಬರೆದಂಥ ಲೇಖಕರು R.K. ನಾರಾಯಣ್, ಅಂದರೆ ರಶಿಪುರಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣ್. ಇವರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು. ಈ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ನಿಮಗೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಕಿ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಮರ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸು ಅಂದರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂರಲ್ಲು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸು, ಪ್ರೊನೌನ್ಸು, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು, ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸು, ಹೊಮೋಫೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಮೋನಿಮ್ಸು, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಟಾಪಿಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10 ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆ ಎಲ್ಲ 10 ಸೆಂಟೆನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ಇರ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ವಾಕ್. ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ವಾಕ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಡೈಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಐ ಗೋ ಡೈಲಿ ಫಾರ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಇದು ಸರಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವು ಸರಿ ಅನಿಸ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪಿರ್ತದೆ. ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನೀವು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇ ಗ್ರಾಮರ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವೆ ಬಹುಶಃ ನೀವು PU ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಚಲಿತ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ನಿಮಗೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಗ್ರಾಮರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನಿಮಗೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹೋದ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು 10 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಾಗ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ 10 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನೀವು ಉತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕೂಡ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 2 ಅಂಕ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ, 5 ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 2 ಅಂಕ ಇರ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 10 ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾದಂಬರಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಾಗ್ತದೆ. ಆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪೈಕಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಾಗ್ತದೆ. ಆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 4 ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳಾಗ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್, ಆ 4 ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಗಳ ಪೈಕಿ ನೀವು 2 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಗಿತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 10 ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ 10 ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ವಾಕ್ಯದಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ 7ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. 5 ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ 5 ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಅದು ಬಹುಶಃ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ 5 ವಾಕ್ಯ 5 ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7B ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇದ್ದಂಥನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ 5 ವಾಕ್ಯನ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 8. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ. ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಸದ್ಯ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ COVID-19 ಭಾಗ 2 ಎರಡನೇ ಅಲೆ, ಕೊರೋನಾ 2ನೇ ಅಲೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ.
ಇದು ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ಸು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. So the next class we will discuss grammar and composition, because so the very first question in the grammar section will make you puzzle or confuse. So in the next class we will discuss grammar and composition, beginning with the correction of errors. So with this let us depart today, and in the next class we shall take up grammar and composition. Okay, so let us take leave and be at home and be away from corona, be safe. So this I take leave. Thank you one and all.